अगले दिन बंदे एक ने सवाल किया कि तुसी पंजाबी काहदा एडा फखर करदे हो, काहदी एडी चौड़ करदे हो, थोड़े कोल गालां तो सवा है की है कि हर वेले तुसी पंजाबी पंजाबी पंजाब पंजाबीयत वी प्राउड ऑफ पंजाबी करदे रहिंदे हो। ते बदकिस्मती दे नाल ओह बंदा साडे लहिंदे पंजाब दा पंजाबी सी और लाहौर दा सी और आइडेंटिटी क्राइसिस दा इन्ना शिकार सी कि ओह अपनी कौमीयत ते सवाल चुकदा पिया सी। ट्विटर जिन्होंने आप अजकल एक्स कहने उत्थे स्पेस चलती सी, उत्थे गल हुई तो मैं भी बैठा सी, तो मैं उन्होंने कहा भाऊ हुण जरा अपने कन्नां दे पर्दे खोल के सुनी। पता तो मैनू भी इन्ना कोई नहीं, पर मोटा मोटा मैं तैनूं दस दिना। ते अज अपनी सीगी बाबे पानी की वारी, तो मैं पानी लाउंदा असीं सोचा थोड़े नाल गल सांझी करदा। इत्थे बह के आपां बाकी गल सांझी करदे हां थोड़े नाल। इह मंजी पई हुई आ, बाबे अपना लद्दा खड़ा अपनी शाही सवारी अपना स्कूटर ते टुट्टा जा ना जाने इनू, अपने बापू की निशानी है यार। ऊँ तो आप औकात रखते हैं फार्चूनर लैन की भी, रीवो डाला लैन की भी, लेकिन ये बड़ा प्यार आ भी इनू आप वेच नहीं सकते ना खड़ा कर सकते हैं। रील सुनी थी ना इंस्टाग्राम पर कि इनू आप वेच नहीं सकते, इन्हें साडी जड़ लाई है। तो बाकी गलबात बाबू आप मंजी ते बह के करते हैं। तो गल ये ना कि कणकां गईयां पक हुण सारियां, ते पानी की वारी सी जुमरात है, तो पानी आप लाया मोढे कमाद नूं। कणकां दे पानी हुण जिहड़े बंद कर दिते गए आ, दातरी किते पै गई है, किते हुण ईद तो बाद शुरू हो जानी है। तो माशाअल्लाह विसाखी आ गई। तो आजो आपां इत्थे मंजे ते बह के ना हुण गल करदे आपां जवाब की दिता उहनूं, ठीक आ। मैं उहनूं कहा बाई हुण तूं मैनूं दस कि मैं तेरे नाल गल कित्थों शुरू करां। मैं साइंस के खेतर चों गल शुरू करां, एजुकेशन के खेतर चों गल शुरू करां, जंगां मारकियां योद्धियां की गल शुरू करां, शायरी अदब तखलीक मार्फत की गल तेरे नाल मैं शुरू करां, अपनी बोली की गल शुरू करां, अपनी धरती की पंजां पाणियां की गल शुरू करां, या मैं तैनूं ये दसां कि साडी कदामत साडी कौम की किन्नी पुरानी है। सानू कोई जुमा जुमा मैं क्या 8 दिन नहीं हुए कौम बनी नूं, ना 100 साल, ना 200 साल, ना 500 साल, ना ही 1000 साल। मैं क्या साडियां जड़ां 5500 साल तो इस धरती नाल जुड़ियां हुई ने, और उसकी निशानी मिसाल दुनिया के सामने में हड़प्पा सिविलाइजेशन कि जदों लोगों नूं मूँह भी नहीं सी धोना आउंदा हुंदा, उदों साडे लोग बहरी बेड़ियां दे विच बह के इत्थों वपार करन वास्ते मिस्र ते इराक दीयां तहजीबां दे विच जांदे हुंदे सी। और मैं क्या गुरुआ जे मैं तेरे नाल एजुकेशन की गल शुरू करां, ते साडे पंजाब दे उत्ते जिन्ने भी हमले होए ने, जिड्डे भी अंपायर मैं क्या इत्थे आए ने, हर दौर दे विच लोग इत्थों पढ़े लिखे निकले ने। जे आपां महाराजा रणजीत सिंह के दौर की गल कर लीए तो 90% तो वध मैं क्या लिटरेसी रेट सी, और 5 तरह के इत्थे स्कूल हुंदे सी, धर्मशाला पाठशाला महाजनी गुरमुखी मदरसा जिहड़े आके गोरे ने खत्म कीते सी। जदों गोरे ने इत्थे धोखे नाल कब्जा किया और उन्हें GW लैटर उन्होंने इत्थे लैके आंदा, और उन्होंने कहा कि मैनू पंजाब जाहल चाहिए, मैं इनू गुलाम करना, उदा भूतरी हुई कौम काबू नहीं आती। तो GW ने जो विजिट किया पंजाब का, तो उन्हें कहा कि मैनू 50 साल का समा लगूगा इन्होंने लोगों को गुलाम करने वास्ते, इन्होंने लोगों को जाहल करने वास्ते। मैं उन्होंने कहा जाके उसकी किताब पढ़ ली, द हिस्टरी ऑफ इंडिजिनस एजुकेशन इन द पंजाब 1886 87 88 दी रिपोर्टा मैं क्या दर्ज है, तेन पता लग जूगा। और मैं कहा गुरुआ जे मैं तेरे नाल मारकियां की गल करा, जंगां की गल करा, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर दे विच मैं कहा 3.5 लाख तो वध पंजाबियों ने हिस्सा लिया, जिहदे विच जलंधर लुधियाना सियालकोट रावलपिंडी गुजरखान साडे इन्हां जिलिਆਂ ਦੇ वध गिनती दे विच लोग सी। मैं कहा गुरुआ जे मैं तेरे नाल योद्धियां की गल करा, तो असीं दुनिया नूं मैं क्या हरी सिंह नलवा दिता। आ पिछले दिनों के विच टॉप 10 जरनैलों की मैं क्या लिस्ट जारी हुई है, तो साडे शेर दा उहदे विच नाम सी, उहदे दुनिया दे विच मैं क्या स्टैचू लगे हुए ने। मैं क्या मैं तेरे नाल योद्धियां की गल करा, असीं दुनिया नूं दुल्ला भट्टी दिता जिन्हें अकबर अंपायर नाल टक्कर लई, फरीद भट्टी सांदल भट्टी तिन्ने प्यो पुत्र अपनी कौम के पिछे कुर्बान हो गया, राय अहमद खान खरल जसरत खोखर, मैं क्या भगत सिंह उधम सिंह जिन्हें किंगस्टन हाल दे विच जाके गोरे नूं ठोकिया, अपने बेगुनाह पंजाबियों का चिलियां वाले बाग दे विच जो होया उन्हां दा बदला लिया। और गुरुआ मैं क्या मैं तेनू किहड़े किहड़े दसां, भगत सिंह मैं क्या तेनू मैं दसां 23 साल की उम्र दे विच मैं क्या जिहड़ा फांसी लग गया सी। मैं क्या असीं दुनिया नूं एडे एडे योद्धे राजे पुरस वर्गे जिन्हें सिकंदर मैं क्या डकिया सी ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੇਰੇ ਬਰਸਗੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 3 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮਿਲਿਆ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸਨ। ਪਹਿਲਾ ਡਾਕਟਰ ਅਬਦੁਲ ਸਲਾਮ ਤੇ ਦੂਜਾ ਡਾਕਟਰ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਖੁਰਾਣਾ ਰਾਏਪੁਰ ਮੁਲਤਾਨ 1968 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਨਸਲਤਨ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ, ਮੁਲਤਾਨ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮਿਆ ਨਸਲਤਨ, ਉਹ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਅਨ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ मिलिया होया। और वैसे 10 लोगों को मैं टोटल मिलिया।
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ। ਸਰ ਜ਼ਫਰੁੱਲਾ ਖਾਨ ਵਰਗਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿਆਲਕੋਟ ਤੋਂ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂਆ ਜੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂ ਅਦਬ ਦੀ ਤਖਲੀਕ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਢਾਹ ਵੀ ਦਿਓ ਤੇ ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਖੜਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਕੋਈ ਆਸ਼ਕੀ ਮਸ਼ੂਕੀ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਸ਼ਰੇ ਦੀ ਬੁੰਤਰ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਖੁਦ ਤੇ ਪ੍ਰਾਊਡ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਬੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਤਖਲੀਕ ਯਾਰ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਹਬ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਧਰਮ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਵੇਖ ਮਾਰਫਤ ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਵੇਖ, ਉਹ ਮਾਸ਼ਰਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਵੇਖ। ਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਪੜ੍ਹਾਏ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਤੂੰ ਅੱਜ ਗੱਲ ਇਹ ਸਵਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂਆ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂ ਤੇ ਆਰਫਾ ਕਰੀਮ ਰੰਧਾਵਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ। ਤਿੰਨ ਚੱਕ ਰਾਮਦਵਾਲੀ ਉਹਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੈਲਪੁਰ। 12-14 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਸੀ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨੂੰ ਗਰੀਕੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ, ਵਫਾਤ ਪਾ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਸੀ ਉਹ ਕੁੜੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਦੇ ਦਿਓ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਹਕੂਮਤਾਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਨੂੰ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਪੋਟ ਆ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਓਡੀ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਔਰ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਗੱਦਾਰ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਗਾ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਇਹਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੋਲੀ ਤੇ ਸਕਾਫਤ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦਾ ਕੱਦ ਕਦਾਮਤ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਕੈਲੰਡਰ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਕਾਫਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਕੈਲੰਡਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂਆ ਜੇ ਤੂੰ ਧਰਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰ ਲਵੇਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੀ ਧਰਤੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵਿਖਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਬਰਫ਼ ਹੈ ਤੇ ਬਰਫ਼ ਹੀ ਪਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਗਰਮੀ ਹੈ ਤੇ ਗਰਮੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਰੇਤ ਹੈ ਤੇ ਰੇਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੱਡੀ ਸੋਹਣੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਪੰਜਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਔਰ ਹਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਖਸਲਤ ਹੈ ਔਰ ਏਡੀ ਉਪਜਾਊ ਧਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੰਦਾ ਵੱਢ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨੱਪਦੇ ਗੁਰੂਆ ਤੇ ਬੰਦਾ ਉੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਸਵਾਏ ਲੂਣ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਹਰੋਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ, ਇਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਸ਼ਨਾਖਤ ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੰਪਲੈਕਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂਆ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਧੋਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੋਰੇ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਗੋਰਾ ਪੂਰੇ ਬਰਸਗੀਰ ਤੇ 200 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹਕੂਮਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਐਂਡ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗੱਦਾਰਾਂ ਨੇ ਮਰਵਾਇਆ ਸੀ ਔਰ ਮਹਜ਼ ਸਿਰਫ 98 ਸਾਲ ਹਕੂਮਤ ਕਰ ਸਕਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਨੱਸ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਰਜਿਸਟ ਬਹੁਤ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਦੂਜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਹਦੀ ਛਾਪ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਗੁਰੂਆ GW ਲੈਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 50 ਸਾਲ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਲ ਬਣਾਉਣ ਤੇ। 50 ਸਾਲ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ GW ਦੇ ਤੇ 150 ਸਾਲ ਦਾ ਅਰਸਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਾਲੇ ਗੋਰੇ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਗੋਰਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਠਾ ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ, ਕਿ ਇਕੱਠਾ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਤੋੜ ਕੇ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਕਾਠੇ ਗੋਰੇ ਨੂੰ ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਿਆ ਨਾ, 150 ਸਾਲ ਤੇਰੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ, ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ 400 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾ ਡਬਲ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਮਨਵਾ ਕੇ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼, ਸਾਡੀ ਕੌਮ, ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ, ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ, ਸਾਡਾ ਵਿਰਸਾ, ਸਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਿਲਬੋਰਡ ਤੇ ਸਾਡੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇ ਵਾਲੇ ਵਰਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੂੰ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਤੱਕ, ਤੇਰੇ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੁਨੀਆ ਨੱਚਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣਿਆਂ ਤੇ ਆ। ਚਾਹੇ ਬੋਲਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਆ ਪਰ ਨੱਚਦੇ ਮਟਕ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣਿਆਂ ਤੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਖਸਲਤ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਊਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਾਊਡ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ। ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਮਾਮੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਇੱਕ ਥਾਪੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਲਕ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ, ਇਹ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ। ਅਸੀਂ 20 ਲੱਖ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂਆ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਊਡ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਿੱਤਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਾਊਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਊਡ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਹੀਏ। ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 50 ਸਾਲ GW ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲਾਏ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਹਲ ਬਣਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਦਾ ਬਦਲਾ ਲਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਸਾਨੂੰ। 400 ਸਾਲ ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੰਦ ਤੇ ਸੱਸ ਕੰਮ